श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देवों पदप्रांतरे मोर भूयसी प्रणाम निवेदन करी आज पवित्र सत्संग उपस्थित बरेण्य संजयालक महाशय अन्य समस्त पूत पवित्र पांजयधारी कर्मीवृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली छोट छोट पिला मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आज पवित्र सरस्वती पूजा, आज श्री पंचमी माँ सरस्वती पूजा प्रत्येकटी घरे मंदिर रे आउ सर्वोपरि आम मानकर विद्यालय महाविद्यालय विश्वविद्यालय स्तर रे सर्वत्र अनुष्ठित हुए। जोठी जोठी हिंदू धर्म संस्कृति आज पृथ्वी जो भी जगार अच्छी समस्ते माँ सरस्वती पूजा विद्यार अधिष्ठात्री देवी रूपरे पूजा करती। तेणु आज सरस्वती पूजा तथा नेताजी सुभाष बोस जयंती उपलक्षे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। आमे अनेक स्कूल रे कॉलेज रे थिला बेले सबु सरस्वती पूजा पालन करिसेंती। स्कूल ले तो निश्चिंत रूप से हुए ही, किंतु जेतेबेले आमे बड़ हे जाउचे घरे रहुचे सेतेबेले आमे कोनसी पूजा प्राय पालन करूना। केवल दुर्गा पूजा को खूब बड़ हिसाब रे लोक मानती आ पालन करती, किंतु सरस्वती आ गणेश पूजा एगुड़ाक प्रायतः स्कूल रे हुए, जदि अनेक लोक घरे मध्य करती। ताहले आमे माने कौन जो माने बड़ लोक ही जाइछंती अर्थात स्कूल कॉलेज रु ऊपर को पड़ी आसी शिक्षक शिक्षयित्री माने तो स्कूल ले जाई पालन करती, किंतु कॉलेज मानकरे विश्वविद्यालय मानकरे प्रायतः आमे देखू किछि पिलांकर समागम हुए, किछि जानती किछि न जानती एई प्रकार अवस्था। किंतु स्कूल ले पढ़ुथिला बेले आमे जेतु पाखरे जाऊ सेठी करा जाय। किंतु आपण देखिबे जदि डीएवी पब्लिक स्कूल दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा जो हेतिला सेठी मूर्ति पूजा को विश्वास करा जाए ना, पूजा हुए ना, खाली होम यज्ञ कारण से वेद को विश्वास करते सेठी करते। अनेक जगह रे मूर्ति पूजा जेमती इस्लाम ने मूर्ति पूजा हराम, सेमती क्रिश्चियन माने केवल जीसस को पूजा करती। किंतु आपण एंशिएंट ग्रीस ए सब तो वर्तमान क्रिश्चियन कम्युनिटी एठी भी किंतु म्यूजान आमर जने देवी थिले जे कि आमर भाषा और कलार देवी रूप से सेठी परिचित होंते माने आमर सरस्वतींकर से होचंती इक्विवेलेंट बा समकक्ष। तो एथरो जणा पडुची जे आमे जदि प्राचीन सब इतिहास को देखिबा, इतिहास केवल भारतर ही रहिछि आ अलगा मानकर इतिहास नहीं। जहाँ इतिहास अछि ताहा पाश्चात्य गवेषक मानक द्वारा परिवर्तन करा जायछि, सेठी क्रिश्चियन और मुस्लिम कम्युनिटी को डोमिनेट करा जायछि। तेणु बहु देवादेवींकर जो पूजा ताहा प्रचलित थिला ताहा अनेक दूर नष्ट प्राप्त। किंतु भारत ही गोटे मात्र देश जे कि बहु देवादेवींकर पूजा आज पृथ्वी रे करथुवार देखा जाए, अलगा कुत्रा भी देखा जाए ना। जदिओ लैटिन रोम एंशिएंट ग्रीस एंशिएंट इजिप्ट जदि आपण देखिबे सेठी सब पूजार प्रचलन थिला। तो जहाँ भी हो तो आम मानकर धर्म संस्कृति आज एते आमको भूल लुंठित कला परे, मुसलमान माने आक्रमण कला परे, क्रिश्चियन माने आक्रमण कला परे, पोर्तुगाल डच नेदरलैंड पीपल बहुत आम मानक उपरे अत्याचार करी भारत वर्षर संस्कृति को दीर्घ हजार वर्ष धरी भूल लुंठित कला परे मध्य किंतु भारतर संस्कृति कोठी ना कोठी बंची। तो यही संस्कृति आ परंपरार क्रम रे आज होची माँ सरस्वती पूजा, वाक्यर देवी, भाषार देवी, कलार अधिष्ठात्री देवी वाग्देवी सरस्वती। तो यही आमे सरस्वती को वाक देवी कहीं कहे आज आलोचनाटा तार ऊपर आमे तो बहुत बहुत पुराना वर्ष मानक सरस्वती तत्वर आलोचना कहीं सेमती पिंधि कौन होती सब गुड़ाक आलोचना करिछि। किंतु आजिर आलोच्य विषय जे भाषा और साहित्य रे कहीं सरस्वती वंदना आपण माने पुराण पृष्ठ रे जो भी पुराण देखंतु हमर अष्टादश पुराण
ଓଡ଼ିଆରେ ରଚିତ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ପୁରାଣ ଗୁଡାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ବହି ହିସାବରେ ସବୁଠି ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ କଥା କି ଆମେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବାଗ୍ଦେବୀ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁ? ବାକ୍ୟ ଦେବୀ, କଳାର ଦେବୀ, ଭାଷାର ଦେବୀ, କବି ଭାଷା ଦେବୀ ଏ ସମସ୍ତେ ତ ଠିକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶିଆଲି ବାଗ୍ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ବୋଲିକି କୁହାଯାଏ କାହିଁକି? ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଠାକୁର ବାକ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସରସ୍ୱତୀ ଶବ୍ଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବା, ସରସ ଯୁକ୍ତ ବତୀ, ସରସ କିଭଳି ହବ? ଶ୍ରୁରେ ଅସୁନ ହେଲେ ସରସ, ମତୁପ ସରସ୍ୱତ, ঐମ୍ପ ଦୀର୍ଘଇ ଲାଗିଲେ ସରସ୍ୱତୀ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍ଥିତି ଯାର ସେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। କାରଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶବ୍ଦଟି ଯୋଉ ଶ୍ରୁ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଶ୍ରୁ ଧାତୁର ମାନେ ଗମନ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଲେ ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍ଥିତି ଯାର। ତା ମାନେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବିକାଶ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଏବେ କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଇଜ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇ ସ୍କୁଇଜ ହବାଟା ବି ତ ଗୋଟେ ଗତି। ତେଣୁ ଯିଏ ଗତିଶୀଳା ସେ ସରସ୍ୱତୀ। ଆମେ ମାନେ ଜାଣୁ ଯେ ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସିନ୍ଧୁ ଘାଟି ସଭ୍ୟତା ଆଜିଠୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରନ୍ତି ଐତିହାସିକ ବିଦମାନେ, କହନ୍ତି ଆମର ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ସରସ୍ୱତୀକୁ ତ୍ରିବେଣୀ କୁହାଯାଏ। ଆଜି ବି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ଲୋକ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। କହନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ କୁଆଡେ ମାଟିରେ ଲୁଚିଗଲା, ସେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲା। ବଟ୍ ଏହା ଜଣା ପଡିଛି କି ଆମ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଗୁ ତ ସେଇ ନଦୀ ତଳକୁ ପଳେଇଲା, ଉପରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା ତାର ପ୍ରମାଣ ଆଜି ମିଳୁଛି ମଧ୍ୟ ଜିଓ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟରେ। ତ ସେଠି ନଦୀ ପ୍ରବାହିତ ହଉଥିଲା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ ପାତାଳ ଗାମିନୀ, ତ ସରସ୍ୱତୀ ଗୋଟେ ନଦୀର ନାଁ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସରସ୍ୱତୀ ସୁପର କ୍ଲଷ୍ଟର ବୋଲି ଗୋଟେ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ଭଳି ବଡ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେମିଂ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ବେଦରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜଣେ ଦେବୀ, ଯିଏକି ବାକ୍ୟ ଭାଷା କଳାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତ ସରସ୍ୱତୀ କିଏ ନା ଆମର ଯୋଉ ଆଦି ମନ୍ତ୍ରଟା ଆମେ ପାଇଛେ, ଏ ଯୋଉ ଆଦି ନାମ ଆମେ ପାଇଛେ, ଏଇଟା ଏଇ ବାକ୍ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। କାରଣ ଆମେ କହୁ କି ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିସ୍ଫୋରଣରୁ ହେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆଲୋକ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଦେଖୁ ପରେ ଶବ୍ଦ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନା, ପ୍ରଥମେ ଶବ୍ଦ ତାପରେ ଆଲୋକ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ ସୃଷ୍ଟି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ନଥିଲା, ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏଇ ଆରମ୍ଭ ବାକ୍ ବା ପ୍ରାକ୍ ବାକ୍ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ତାମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ, ଅଭାଷା କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ, ଆଜି କେହି ଭଲ ଡିବେଟ ଦେଇପାରୁଛି, ଭଲ ଲେଖି ପାରୁଛି, ଭଲ ଗାଇ ପାରୁଛି, ଭଲ କଥା କହିପାରୁଛି, କଥା ଦ୍ଵାରା ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏସବୁ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦୟା ହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ମୁକ ବଧିର ଏମାନେ ସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ ବିଦ୍ୱେଷୀ ହୁଅ ନା, କି ବାକ୍ କୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନା, କାରଣ ବାକ୍ ର ଉଦ୍ଭାବୟିତା ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ପତଞ୍ଜଳଙ୍କର ଯୋଉ ମହାଭାଷ୍ୟ ରହିଛି, ସେଠି କୁହାଯାଇଛି ଏକଃ ଶବ୍ଦଃ ସମ୍ୟକ୍ ଧୀତଃ ସମ୍ୟକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗେ ଲୋକେ କାମଧୁକ୍ ଭବତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯଦି ସମ୍ୟକ ରୂପରେ ଅଧିଗତ କରାଯାଏ, ସମ୍ୟକ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ କାମଧେନୁ ଗାଈ, ଯାହାକୁ ଯାହା ମାଗିଲେ ମିଳୁଥିଲା, କାମଧେନୁ ଗାଭୀ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଉଚ୍ଚାରଣ, ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ଅଶେଷ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ। ପୁନଶ୍ଚ ଭାରତୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଏ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ। ଆମେ କହୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ, ନାଦ ବ୍ରହ୍ମ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଏମିତି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରହିଛି। ତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଶବ୍ଦ ବୈସହ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵୟଂ ପରମାତ୍ମା ହିଁ ଶବ୍ଦ। ତ ଶବ୍ଦ
ହିଁ ହେଉଛି ଆଦି ସତ୍ତା, ମୂଳ ହିଁ ଶବ୍ଦ, ଆଦିରେ ହିଁ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ହିଁ ସେଇ ଶବ୍ଦରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏ ବିଶାଳ ଆକାଶ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ ବରଂ ଶବ୍ଦର ପ୍ରକାଶ ମାତ୍ର। ଶବ୍ଦର ମହତ୍ଵ ପ୍ରତିପାଦନରେ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶନ, ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଶତମୁଖ। ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିର ପୃଷ୍ଠା 151ରେ ଦେଖୁ ମହାଭାବସ୍ଥାରେ ବାଣୀ, ଶବ୍ଦଟାଇ ଆମେ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସାଉଣ୍ଡ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ଅଫ ଲାଇଫ, ୱିଦାଉଟ ସାଉଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଲାଇଫଲେସ୍। ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ପୋଥିର ବାଣୀ ପୃଷ୍ଠା 24। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିରେ ହିଁ ଥିଲା ଶବ୍ଦ, ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ସବୁ କିଛିର ସୃଷ୍ଟି। ଆଉ ଏଇ ବାଣୀଟି ଠାକୁର ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଦ ବୁମିଂ କମୋସନ ନାମକ ବାଣୀ, ଯାହା ଦହ ମେସେଜରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ତାର ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ ଆପଣ ଚଲାର ସାଥୀର ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଖିବେ 6 ନମ୍ବର ବାଣୀ ଯାଏଁ ତାର ରହିଛି। 6 ନମ୍ବର ଯେତିକି ବାଣୀ ରହିଛି, ବାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଦି ବୁମିଂ କମୋସନ 4 ପେଜର ଯୋଉ ବାଣୀ ତାହା ଅନୁଦିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଚଲାର ସାଥୀରେ ବଙ୍ଗଳାରୁ ଓଡ଼ିଆରେ ତାହା ଅନୁଦିତ ହେଇଛି। ଶବ୍ଦ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କଷ୍ଟ, ତାକୁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଠାକୁର ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵଟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ହେଇଛି। ସୃଷ୍ଟି ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ହେଇଛି। এই ଅନନ୍ତ ବିଶାଳ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଯାହାର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାକୁ ଅନନ୍ତ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଯେ ଅବ୍ୟକ୍ତ ସେ ହଉଛି ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ମାନବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଜୀବ ଯେ କଥା କହିବାର କ୍ଷମତା ରଖେ। କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ତ ମୂଳରୁ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା ମିଲ୍କୱେ ଚାରିପଟେ ଘୁରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ରହିଛି। ଯଦିଓ ମହାକାଶରେ ବାୟୁ ନଥିବାରୁ ଆମେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରବଣ କରାଯାଏ ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନିକରେ କେମିତି ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଶବ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କର। ପାଣି ଝରଝର କରି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ଆମେ ପୁଣି ସବୁ ଶବ୍ଦର ଅଲଗା ନାଁ ବି ଦେଇଛେ। ପାଣିଟା ଝରଣାରେ ଝରଝର କରି ପ୍ରବାହିତ ହଉଛି, ପବନ ସୁ ସୁ କରିକି ବହୁଛି। ଓହୋ ଆଜି କେତେ ରାଗ, ସେ ପୁରା ସୁସା ଡାକି ପକଉଥିଲା। ଏମିତିଆ ଆମେ ସବୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ଘୋଡାର ଶବ୍ଦ, ଘୋଡା ଭଳିଆ କାହିଁକି ହସୁଛୁ କିରେ, ବାଘ ସିଂହର ଶବ୍ଦ, ହୁଙ୍କାର ଦେଇ ଚିତ୍କାର କରିବା, ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦଟାକୁ ହୁଙ୍କାର ବୋଲି କହନ୍ତି। ବଡ ପାଟିରେ କହିଲେ ଆମେ ଚିତ୍କାର କରିବା କହୁ, କଥା କହିବା ବୋଲି କହୁନା। ସେମିତି ସବୁ ବିଶେଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ପବନରୁ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନ ବହୁଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପବନ ଯେତେବେଳେ ବାଜେ ଗଛରେ, ଗଛ ପତ୍ରର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ, ଝିଙ୍କାରି ଜଙ୍ଗଲ ମାନଙ୍କରେ ଝିଙ୍କାରି ଝିଙ୍ଗ ଝିଙ୍ଗ ଶବ୍ଦ କରୁଥିବ। ସେମିତି ବାଘ, ସିଂହ ଆଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ସବୁ ଜୀବମାନେ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଟିରୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ। ବେଙ୍ଗ କେମିତି କ୍ରୋଙ୍ଗ କ୍ରୋଙ୍ଗ କରିକି ଶବ୍ଦ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ଠାକୁର ଏକଦା କହିଥିଲେ ଯଦି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଭାଷାକୁ ବୁଝାଯାଇ ଗୋଟେ କୋଡ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ଏଲିଏନ ବା ପରଗ୍ରହୀ ମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବୁଝି ହବ, ଅଲଗା ଗ୍ରହରେ ଯୋଉ ଜୀବନ ସତ୍ତା ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ସବୁଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଦରକାର ହୁଏ। ସେ ମାଧ୍ୟମଟା ହେଲା ବାୟୁ। ତ ସେଇ ଶବ୍ଦର ଯୋଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପକ୍ଷୀ ସରି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଆ ଯାହା ଶିଖେଇଲେ ସେ କହେ, ଯାହା ଶିଖେଇଲେ ସେ ନୂଆ ଗୋଟେ କିଛି କହିବ, ଶିଖେଇଲେ ଘୋଷିକି କହିବ। ସେମିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କୋକାବୁରା ନାମକ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ, ଯିଏ କି ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଅଟହାସ୍ୟ ବି କରେ, କ୍ରିଟିସିଜମ କରିପାରେ। ସେମିତି ଅନେକ ଶୁଆ ଜାତୀୟ ଯୋଉ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ସେମାନେ ମିମିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଅଲଗା ଜୀବମାନେ ଆମକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମର କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଭାବଟାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ମାଛ, ତାର ତିମି ମାନେ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଶବ୍ଦଟାକୁ ଶୁଣି ପାରୁନା, କେବଳ ତାଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ମାଛ ଖାଇକି ଆମକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ୱାରିୟମରେ ରଖାଯାଉଥିବା ମାଛ, ସିଏ ମଣିଷର ଭାବ ବୁଝେ। ଲୋକମାନେ ଅଜଗର ସାପକୁ ବି ପାଳନ୍ତି, ସିଂହ, ବାଘ, ହାତୀ, ଘୋଡା, ବିଲେଇ, କୁକୁର, ମାଙ୍କଡ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ନନ୍ଦନକାନନ ଜୁ ରେ ରଖାଯାଏ, ରଖାଯାଇଛି।
विभिन्न ट्रेनर माने तांकर कथा बुझंती सर्कस रे भी बाघ भालु आसंती आपण माने देखिथिबे सब। तो एई कथाटा कोन ता माने मनीषर भावटा को से माने बुझ पारंती। तो समस्तंकर गोटे भाषा रहिछि। तो पृथ्वीर सबु प्रांतर लोक माने कहि परिवार क्षमता प्राप्त होइचंती को आवाहमान काल ता माने मनीष होछि पृथ्वीर प्रथम जीव। आजिठु 18 रु 20 लक्ष वर्ष पूर्वे आफ्रिका रे ही प्रथम मनीष सृष्टि हेतिला बोली जन्म नेइथिला बोली अनुमान करंती हमर वैज्ञानिक माने यार प्रमाण मध्य से करिसेंती। एईटा मनीष प्रथमे आपण देखत हम हुळहुळी पकौचे एटा कोन एटा गोटे शब्दर कम्युनिकेशन। हुळहुळी शब्दटा आपणकर आदिवासी मानकर भाषार गोटे कम्युनिकेशन। आपण जदि जंगल जिबे देखिथिबे जोठी बहुत पुराना आदिवासी माने अछंती से माने तांको भितर गोटे डाक दियंती आदिवासी मानकर शब्द से माने जो भाषा रे माने भाषा तांकर भाषा सेटा। तो सेही भाषार कम्युनिकेशन शह शह लोक एकाठी हो जाती जदि किछि विपद जनकु पड़े। तो एटा होची कम्युनिकेटिंग भाषार गोटे माध्यम। तो सेही जो कम्युनिकेशन होची हुळहुळी हुळहुळी सेही शब्दटा। तेणु शब्दर प्रयोग करिबा मध्य मनीष शिखिछि कोठु निजर परिवार और समाज रु। सेही शब्द को चयन करी भाषा आ साहित्य को सृष्टि करिसंती प्रथमे भारतीय आर्य माने। वैदिक संस्कृत भाषा होची विश्वर प्रथम भाषा जोटी रचना हेची। किंतु याकू समान करिया को जाई पाश्चात्य गवेषक मान देखंतु 2000 3000 एमती मन इच्छा तांकर से कहिसन छाड़ तांको संगे हमर किछि नबा दबा नाही। तो एई जो हमर भाषा यार अधिष्ठात्री देवी होचंती मां सरस्वती। काहींकी ठाकुर आ ऊपर गोटे बाणी दउचंती शिक्षा विधायना 118 नंबर बाणी जे बाक होची सरस्वती नदी। केवल शब्द ब्रह्म खाली रे ही कहा जाए ना बाकटा सरस्वती नदी सहित समान कि भली। ठाकुर कहते स्रोतस्वती नदी जेपरी एक एक परिवेशर एक एक रकम तात्पर्य नहीं छुटी चले तार सत्ता को आवर्तित करू करू माने स्रोतस्वती नदी नदी रे जेतेबेले स्रोत थाए सेतेबेले ताको स्रोतस्वती बोली कहंती। स्रोतस्वती नदी जेमती एक एक परिवेश रे माने गोटे गोटे जो जो जगह को जीव जो जो स्थान रे से प्रवाहित होकी जीव एक एक परिवेश रे एक एक रकम तात्पर्य निये। विभिन्न देश देकी जेतेबेले से प्रवाहित होउची विभिन्न राज्य देकी जेतेबेले से प्रवाहित होउची सेतेबेले तार अलग अलग गति माने तार उत्पत्ति स्थल आपण जदि देखिबे प्रमाण देखिबे हमर बैतरणी नदी जोटा गोनासिका पर्वत रु बाहरिची। आपण सेठी जे देखे मु जाईची सेठी कि मध्य गोनासिका रे जेमती गोटे पाइप रे नळी पाइप हमर जो पानी आसुची पानी पाइप पाइप टे लगा जाईची सेठी पानी पे एकदम छोट रूप जेमती नॉर्मली हमें टेप माने पानी रखंती टैप पानी रखंती सेही प्रकार पानी टे हेची। किंतु आपण देखंतु बैतरणी नदी जेतेबेले हेची सेटा तमते प्रवाहित हेकी गला बैतरणी नदी केउंझर देकी गला जाजपुर रे बैतरणी की माने जेतेबेले ये हुए बन्या हुए कि प्रकार अवस्था करे केते बुड़ी जाए कौन सब आपण माने जानंती केते भयंकर केते विशाल हुए ता माने ओरिजिन पॉइंट रु स्टार्टिंग पॉइंट रु एकदम रूपरे गोटे नळी भली। किंतु जेतेबेले से विस्तारित हुए नदी पठा भयंकर रूपरे प्रवाहित हुए आपण महानदी मध्य प्रदेश अमरकंटक मालभूमि बाहरी सेमती आपणकर नील नदी पृथ्वी दीर्घतम नदी 8टा देश को अतिक्रम करी जाइछि। आमाजन नदी से भली दक्षिण अमेरिका को दक्षिण अमेरिका बृहत्तम नदी दक्षिण अमेरिका को से 2 भाग रे बांटीछि। आमाजन जंगल को 3 भाग रे बंटन करी से चलीछि। एमती बड़ बड़ नदी अछंती कंगो नदी से बहुत बड़ चाइना रे भी बड़ नदी अछि बहुत गभीर नदी भी अछंती को जगह से गभीर तो को जगह रे पादरे भी चाली कि नदी को अतिक्रम करी हबो को जगह पुणी स्लो मध्य हो जीवो। तो जेमती स्रोतस्वती नदी गोटे गोटे परिवेश रे एक एक रकम तात्पर्य नहीं छुटी चले
ତାରି ସତ୍ତାକୁ ଆବର୍ତ୍ତିତ କରୁ କରୁ ତା ନିଜର ସତ୍ତା ସେଇ ଯୋଉ ନଦୀର ସତ୍ତାଟା ଯେମିତି ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ ବାକ୍ ସ୍ରୋତ ବି କଥା କହିବାର ସ୍ରୋତ ବି ସେପରି ଆଦିମ ଉତ୍ସ ଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍ରୋତା ହୋଇ ଆଦିମ ଉତ୍ସ ତାମାନେ ପରମ ପୁରୁଷ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱତଃ ସ୍ରୋତା ହୋଇ ଏକ ଏକ ବ୍ୟଷ୍ଟି ମାନେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଓ ପରିବେଶର ଭିତରେ ଏକ ଏକ ରକମ ତରଙ୍ଗାୟିତ ଆବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଅନ୍ତସ୍ତଃ ବୋଧପୂତ ଭାବକୁ ଭାଷାରେ ବିକାଶ କରିଥାଏ ଏକ ଏକ ରକମରେ ବୋଧ ଦୀପ୍ତିର ଆନ୍ତରିକ ଅନୁବେଦନାରେ ଯେ ଯେପରି ଆହ୍ୱାନ କରେ ତାର ଆନ୍ତରିକ ବୋଧ ଦୀପନା ବି ତତ୍ ଜାତୀୟ ହୋଇ ଉଠେ ଆବେଗ ଆକୁଳତା ଅନୁପାତିକ ପୁନଶ୍ଚ ଆନ୍ତରିକ ଭାବଦୀପ୍ତି ବି ସେହିଭଳି ହିଁ ଉଚ୍ଛଳ ଓ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଉଠେ ଅନ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିର ଦୀପନୀ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ନିଷ୍ଠା ନିପୁଣ ରାଗ ଉଚ୍ଛଳରେ ତେଣୁ ବୋଧ ବେଦନା ଓ ତାର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଥିରୁ ଭାଷା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏକ ହିଁ ସମଞ୍ଜସା ସମ୍ବେଦନାରେ ବିଭାବିତ ହୋଇ ବାକ୍ ରୂପକୁ ନାନା ଆବର୍ତ୍ତନରେ ବିନାୟିତ କରି କରି ଚାଲିଥାଏ ନାନା ଭାଷାରେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ହୋଇ ସତ୍ତା ସଙ୍ଗତି ହେଲା ଅସଲ କଥା ତା ବ୍ୟଷ୍ଟିକୁ ମାଳାକାରରେ ସମ୍ବଦ୍ଧ କରି କରି ପ୍ରୀତି ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବାନ୍ଧବ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହୋଇ ଚାଲେ ପ୍ରାଣନ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ନେଇ ଭାଷା ତାର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ପରିବେଶ ଅନୁଗ ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାବ ସନ୍ଦୀପନୀ ବ୍ୟକ୍ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ଛଡା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭାଷା ଯାହା ହିଁ ହଉନା କାହିଁକି ଶାଶ୍ୱତ ବନ୍ଧନକୁ ସୁଦୃଢ କରି ରଖ ନତୁବା ସେଇ ବାକ୍ ସରସ୍ୱତୀ ନଦୀ କ୍ରମଶଃ ଶୁଖି ଶୁଖି ଚଢା ପଡି ବିଭିନ୍ନ ଗଣ୍ଡିବଦ୍ଧ ଦଳର ଚଢାରେ ଆତ୍ମବିଲୟ କରିବ ମାନେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ନଦୀର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝେଇଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନେକ ନଦୀ ଆଜି ତା ଉପରେ ଆମେ ବ୍ରିଜ କରିଛେ ଛତିଶଗଡ଼ ପାଣି ଛାଡୁନି ଆମର ପାଣି ଏବେଠୁ ନଦୀ ଗୁଡାକ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଶୁଖି ଯାଇଛି ନଦୀ ଗୁଡାକ ନାଳଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ହୀନ ହେଇଯାଇଛି ପାଣି ନାହିଁ ଦଳବଦ୍ଧ ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯଦି ଦଳ ରହେ ତାହେଲେ ପାଣି ସ୍ଥିର ହେଇଯାଏ ତା ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନା ଠିକ ସେମିତି ଗଣ୍ଡିବଦ୍ଧ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିକି ଭାଷା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯଦି ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ନ କରିବା ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଆଚ୍ଛା ସବୁ ଏରିଆର ପୁଣି ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ରହିଛି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଯୋଉ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱରରେ କେମିତି ଠକିମି ଖାଇମି ସେମିତିଆ ସବୁ ଭଦ୍ରକ ଆଡେ ସେମିତିଆ ଭାଷା ପୁରୀ ପଟର ଭାଷା କଟକର ଭାଷା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭାଷା ସମ୍ବଲପୁର କୋରାପୁଟ ଅନୁଗୁଳ ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭାଷା କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଭାଷା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଶତାଧିକ ଭାଷାର ପ୍ରଚଳନ ଟିପିକାଲ ଶବ୍ଦ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ କହୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଓଡ଼ିଆରେ ଖାଇବି ଖାଏ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ଖାଇବି ଶବ୍ଦଟା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଡେ ଖାଇମି ତୁ ଖାଇଲୁଣି ନା ସବୁରେ ଲଗା ହେଇଥିବ ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଅ ପୁରୀ ପଟେ ଯିବେ ସେଠି ନ ନାଜାଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ ବେଶୀ ଆସେ ନ ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସେମିତି ଆପଣ କିରା କିସ ଆଉ କଥା କହିବାରେ ଭାଷାର ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ମାନେ ଟିପିକାଲ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚାରଣର ବି ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଏକା ପ୍ରକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ବି କରିପାରନ୍ତିନି ସେଟା ପରେ ଜଣା ହିଁ ପଡେ କି ସେମାନେ ଅନୁଗୁଳ ପଟୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗଜପତିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କଥା ଭାଷାରୁ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ସେମିତି ରାଜସ୍ଥାନ ହରିୟାଣା ପ୍ରତି ଷ୍ଟେଟ ର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ରହିଛି ଆମର ଭାରତର ଭାଷା ହଉଛି ଜାତୀୟ ଭାଷା ତ ଲେଖା ଯାଇନି କୌଣସି ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ 54 କୋଟିରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଭାରତରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ସେ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ଅନେକ ସଂସ୍କୃତ ମିଶାନ୍ତି ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରାୟ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଥାଏ ଆପଣ ଟିଭିରେ ଯୋଉ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଆମର ହିନ୍ଦୀର ଗୀତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଉର୍ଦ୍ଦୁର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ଏଇଭଳି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରାୟ 10,000ରୁ ଅଧିକା ଭାଷା ପ୍ରଚଳନ କାରଣ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 64 ପ୍ରକାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ 64 ପ୍ରକାରର ଭାଷା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ପୁଣି ଭାଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିବ ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭାଷା ତାମାନେ ଭାଷାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନଦୀ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ
ବିଭିନ୍ନ डिस्ट्रिक्ट रे पुणी विभिन्न रीजियन लोकाल अंचल गुड़ाकरे भी भाषा बुझा पड़े ना से निजस्व शब्द। तेणु आमे जदि गोटे डिक्शनरी करने को चाहिए शब्द कोश करने को चाहिए ताहले भाषा अनंत शब्दर संख्या गणी हबनी असंख्य शब्द आसीजिव कारण आमर जेते लेटर बा अल्फाबेट रही क ठारू आमर सॉरी अ ठारू ह क्ष य ल पर्यंत ओडिया रे 49टा जो रही आपणकर अल्फाबेट तो सेथिरे आमे तो किछि शब्द कहूचे जोटा हमको शिखा जाइछि किंतु आमे चाहिले भी कोटि कोटि भाषा सृष्टि कर दे पारिबा निजे नथिले भी आमे गोटे जोर जबरदस्त तार अर्थ को दे परिबा आ भाषा कर दे परिबा से शब्द थाउ कि न थाउ कारण प्रति शब्दर जेतेबेले गोटे निर्दिष्ट अर्थ रही प्रति लेटर रो गोटे गोटे अक्षर माने बा अर्थ रही तेणु दीटा को जोड़ी के आमे गोटे अर्थ कर दे परिबा तो यह संभव कारण मनुष्यर पार्टी जहाँ बाहर प्रथम डिक्शनरी न थाए प्रथमे मनुष्यर भाषा प्रथमे मनुष्य कुहे गोटे जिनस को चिन्हिकी जे एटा एया तापरे सेटाକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଏ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ କଥା ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ତାପରେ ମାନେ ଭାଷାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବ୍ୟାକରଣ ତାପରେ ଆସିଛି ତ यार आदिवाक होचंती माँ सरस्वती ई जो श्रु धातु गति संबंधी जा हमको प्रेरणा प्रदान करे जहांकर संस्पर्श रे मनीष उन्नत दिगरे गति करे जीवनीय समृद्धि जेतेबेले मनीष को उन्नत करी करी चले सेतेबेले मनीषर डेवलपमेंट हुए दिन थिला संस्कृत भाषा भारत रे राज करुथिला संस्कृत भाषा रे शब्दर संख्या केते ताहा निरूपण करा जाई पारिनी अनेक अनुमान करती 5 लाख हम किंतु गोटे डिक्शनरी करने प्रपोज करा जाइथिला से अरे ही एते हला 16टा वॉल्यूम हला जे ताको रखी दिया गला ठीक सेमती ओडिया भाषा रे शब्दर संख्या अनेक 3,20,000 कारण पूर्णचंद्र भाषाकोश रे 1,85,000 प्रमोद अभिधान ने 1,50,000 वर्तमान जो ओडिया भाषाकोश रही 2,73,000 आ कहते आ 30,40,000 कि 3,20,000 हम किंतु मोर अनुमान जदि आमे सबू माने अनुवाद कर दो मेडिकल साइंस रो बायोलॉजी रो फिजिक्स रो केमिस्ट्री तार निजस्व शब्द आईन लॉ रो से मानकर निजस्व भाषा रही ए सबू को जदि भी स्थानित करा जाए कारण ओडिया में फलक लिखु बही लिखु ए शब्द सब मिसेले इट विल क्रॉस मोर देन 20 lakhs and will be the highest single multilingual one lingual बा यूनिलिंगुअल डिक्शनरी हबो सारा पृथ्वी रे वर्तमान इंग्लिश होची पृथ्वी रे सबुठु अधिका भाषा थिबा लैंग्वेज जेतरे 8 लाख किछि हजार शब्द रही छी एडा केमिति हैला एते एते जो शब्द सृष्टि हेची असंख्य शब्द आमे जदि पृथ्वी रे समस्त भाषार शब्द को जॉइन करिवा ताहा निश्चिंत रूप रे केते कोटी बा केते बिलियन बा केते अरब रे आसुथिबो अनडाउटेबली बा ताको आमे गणी पर नथिबा बा किछि शब्द देले अरब खरब एमती किछि शब्द हमको लगेबा को पड़िबो तेरे हैला केमती तामाने प्रत्येकटी मनुष्यर जो भावनाटा जेतेबेले स्पंदित हेची जेतेबेले बाहर को बाहरीची सेतेबेले ही एटा संभव हेची तेणु सरस्वती सबु जागारे समस्तଙ୍କ कंठरे विधृत से ठाकुर कहते सरस्वती नमो नित्यम विशालाक्षय नमो नमः सरस्वती को प्रणाम करुची कारण सरस्वती आशीर्वाद वंचित हवा माने मनीष कथा कही परिबनी मुक मिथ्या साक्षी दबा अभाषा कुभाषा रे गाली गुलज करिबा बही को अपमान करिबा एई सब होची बाक विद्वेषी हवा बाक को अतिक्रम करिबा याकू करिबा को जाओना जो मैंने आज मुक बधिर होइचंती से माने सरस्वतींकर आशीर्वाद वंचित होइचंती तेणु माँ सरस्वती आम मानंकु सहाय होइचंती आम मानंकु प्रेरणा देइचंती भरोसा देइचंती आमे निजर भावटा को प्रकाश करि पारुचे
ଯଦି ସେତିକି ନ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ତ ଆମେ ଆମର ଭାବଟା ବି ତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ତ କହି ହିଁ ପାରନ୍ତିନି, ଆମେ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟେ କଥା। ଏଇ ଯୋଉ ବୋଧର ଯୋଉ କ୍ଷମତା, ଏଇ ବୋଧି କ୍ଷମତାଟା ବି ତ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଚାଲିବା, ତାଙ୍କର ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିତ କରି ଚାଲିବା ମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଆମେ ମାନେ ଖାପଚାରେ ପଡିବା ହିଁ। ତ ଏଥିରେ ଆମର ହିଁ କ୍ଷତି ହବ, ଆମର ବୋଧଟା ହଲଚଲ ହବ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେ ଶ୍ଲୋକ ଗାଉ, ଯା ଏଇଟା ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ ଆମର ମୁଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ହିଁ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇ ଉଠେ, ଯେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଧଳା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ବୀଣା ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ମରାଳ ବାହିନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ହଂସ ବାହିନୀ, ତାଙ୍କର ହାତରେ ଜପା ମାଳ ରହିଛି, ପୁସ୍ତକ ରହିଛି, ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ପ୍ରକାରର କଥା। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ସେମିତି କେବେ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ହିସାବରେ ହିଁ ଦେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ମା ହଉଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଆଧାର ଧାରା। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଯେ କଥା କହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ଅଟିଷ୍ଟିକ ବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ଅ ମାନେ ସେମାନେ କଥା କହିବାରେ ବହୁତ ଡେରି ହଉଛି, ଭାଷାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତିଆ, ମାନେ ଯାହା ସହିତ ଘଟୁଛି ସେ ଜାଣିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦବା, ମିଛ କହିବା, ଆଉ ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ଅଭାଷା କୁଭାଷାରେ ଗାଳି ଦବା, ଯୋଉଥିରେ ଅଲଗାର ମନକୁ ଖୁବ ଜୋରେ ଆଘାତ ହୁଏ, ଆଉ ନିଜର ବାକ୍ୟର ଅପପ୍ରୟୋଗ କରି ଅଲଗା ମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ପରିଚାଳିତ କରିବା, ଏମିତିକି ମିଥ୍ୟା ଦେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ହାଇକୋର୍ଟ ଏମାନଙ୍କର ଜଜମେଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ବି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏଇଟା ବି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଖିଲାପ କରିବା ହିଁ। ତ ୟାର ପ୍ରଭାବଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁରୁତର। ଏଥିପାଇଁ ଭୋଗ ଭୋଗଟା ବି କିନ୍ତୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ପଡିବ ହିଁ। ତ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସଜାଗ ହବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବିଶାଳ କଣ୍ଠରେ ତୁମେ ମାନେ ଗାଅ, ଯା କୁନ୍ଦିନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ଯା ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ଯା ବୀଣା ବରଦଣ୍ଡ ମଣ୍ଡିତ କରା, ଯା ଶ୍ವೇତ ପଦ୍ମାସନା, ଯା ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ପ୍ରଭୃତି ବି ଦେବೈ ସଦା वंदिता, सामं पातु सरस्वती निशेषः जाड्यापहा। ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଗାଆନ୍ତି, ଏଇଟା କଣ? ଯା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ, କୁନ୍ଦ ଇନ୍ଦୁ, ଇନ୍ଦୁ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର, କୁନ୍ଦ ଫୁଲ, କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ଭଳି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଯେ ସଫା, ଯା କୁନ୍ଦେନ୍ଦୁ ତୁଷାର ହାର ଧବଳା, ତୁଷାର ଅର୍ଥାତ୍ ବରଫ ଭଳି ଯେ ଧବଳ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ମଣିଷ ଏମିତି ଧବଳ କେବେ ହେଇପାରିବ? ହେଇପାରିବନି। କମ୍ପ୍ଲିଟ ଧଳା, ଏମିତି ଧଳା କେମିତି ହେଇପାରିବ ଯାହାଙ୍କର ଶରୀରରେ? ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଶୁକ୍ଲା ମାଦ୍ୟା ବିଚାର ସାର ପରମ ମମାଦ୍ୟା ଜଗତ ବ୍ୟାପିନୀ। ଶୁକ୍ଲା ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧଳାରେ, ସରସ୍ୱତୀ ମାନେ ସେ ଧଳା ହେଇଥିବେ, ମାନେ କଣ? ଫେୟର, ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାପ ବୋଲି କିଛି ନଥିବ, ସେ ବୀଣାବାଦିନୀ ହେଇଥିବେ, ସେ ପାପର ଆଚରଣ କରୁନଥିବେ। ତାମାନେ କଣ? ଯେ କେବେ ହେଲେ ବି ମିଥ୍ୟା କୁହେ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ସତ୍ୟର ଆଚରଣ କରେ, ଯେ ସତ୍ୟବାଦୀ, ଯେ ସତ୍ୟଭାଷୀ, ଯେ ସତ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତରେ ନିଜର ଆସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାପନ କରେ, ସତରେ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କରି ରଖେ, ସେ ହଉଛି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଧଳା କାହିଁକି? କାରଣ ଧଳା ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ। ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ସାତଟି ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଭିତରେ ସାତଟା କିରଣ ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ଯେତେବେଳେ ପଡେ, ସେମିତି ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ବର୍ଣ୍ଣ ଗୁଡାକ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣ ମାଙ୍କର, ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର, ସେଇଟା ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ର ପ୍ରତୀକ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ, ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାତ୍ରାକୁ ଉଚ୍ଛଳତାରେ ନବାର ପ୍ରତୀକ, ସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ଏଇ ବୀଣାର ଧ୍ୱନି ସେଇଠି ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଲୋକରୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପତ୍ତି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ସେଇଠୁ ହିଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି
ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ଗଠିତ ହେଇଛି, ଆଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବିରାଜ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେ ପୁଣି ଧଳା ପଦ୍ମ। ଧଳା ପଦ୍ମ ବହୁତ କମ ଦେଖାଯାଏ, ପିଙ୍କ ପଦ୍ମଟା ଅଧିକା ଦେଖାଯାଏ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଧଳା ପଦ୍ମ ଭାରି ପ୍ରିୟ। ପଦ୍ମ କାହିଁକି? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କାହିଁକି? ଗୋଲାପ ଫୁଲ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ତୁଳସୀ ଫୁଲ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଆଉ ବି କିଛି ଫୁଲ ଦିଆହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କାହିଁକି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ପୁଣି ପାଣିରେ କଣ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି? ତ ଆକାଶରେ ରହିବେ ନା ଦେବାଦେବୀ ମାନେ, ପାଣିରେ କଣ କାହିଁକି? ଠାକୁର ଏଇଟା ହିଁ ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଆଦିବାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା, ଆଉ ଜଳରେ ହିଁ ଜୀବନର ସୃଷ୍ଟି ନା? ଜୀବନଟା ତ ଆକାଶରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି। ଜୀବନ ହବା ପାଇଁ ଜଳ ତତ୍ଵର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତରେ ପ୍ରଥମ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ଜଳ, କାରଣ ବାୟୁଟା ଘନୀଭୂତ ନୁହେଁ। ବାୟୁ ଉଡି ବୁଲେ, ବାଦଲ ଉଡି ବୁଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଘନ ହେଲା, ଡେନ୍ସ, କ୍ଷିତି ତ ପୁରା ଡେନ୍ସ, ପୃଥିବୀ ପୁରା ମାଟି ଅଛି, ସେଟା ଡେନ୍ସ ତତ୍ଵ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଲା କଣ? ଯେତେବେଳେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ଘନୀଭୂତ ନୁହଁ, ନିଆଁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସେ ଘନୀଭୂତ ହେଇପାରେ ନା। ତାପରେ ଆସିଯାଉଛି କଣ ନା ଆମର ଆକାଶ ତତ୍ଵ। ଆକାଶ ବି ଘନୀଭୂତ ନୁହଁ, ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଘନୀଭୂତ ନୁହଁ। ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି କୋଉଟା? ଜଳ। ଜଳ ପରେ କଠିନ, ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସୀୟ, ତାପରେ ଜଳ ମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା। ତ ପ୍ରଥମ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥାଟା ହଉଛି କୋଉଟା ନା ଜଳ। ୟା ଆଗରୁ ଅଛି କୋଉଟା? ବ୍ୟୋମ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ, ଆଉ ମରୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁ, ତେଜ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗ୍ନି। କିନ୍ତୁ ଏ ତତ୍ଵ ଗୁଡାକ ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ପୃଥିବୀରେ। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କୋଉଥିରେ ନା ଜଳରେ। ଆଉ ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଫୁଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଗତି, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରାପ୍ତି, ପଦ ଧାତୁର ମାନେ। ତା ମାନେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦରେ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ରହିଛି? ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ଧାପରେ ହିଁ ଅଛି ଗତି ଆଉ ସ୍ଥିତି। ଗତି ଆଉ ସ୍ଥିତି ରହିଛି ମାନେ କଣ? ତା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ଗତିଶୀଳ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ରକ୍ଷା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଋଗ୍ବେଦର କଥା। ଏଇଟା ମାନେ କଣ ନା ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ଵ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଲା, ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗଡି ଗଡି ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଗଡିବାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା କଣ ନା ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ରକ୍ଷା କରି ଚାଲିବା। ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କାରଣ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆକାଶ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ଉଲ୍କାପିଣ୍ଡ କିଛି ହିଁ ହେଇନି, କିଛି ହେଇନି। ତ ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ବିକାଶ ହେଲା। ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ବିକାଶ ହେଇଛି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ବୁଝିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। କାରଣ ସୃଷ୍ଟି ତ ଅନନ୍ତ କାଳ ଧରି ଅଛି ହିଁ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ବୋଧରେ ଆସିଛି ପ୍ରଥମେ ବେଦରେ। ବେଦରେ ହିଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵର ବିକାଶଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। କାରଣ ବେଦ ହେଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ପୁରାତନ ଭାଷା, ପୁରାତନ ଜ୍ଞାନ, ପୁରାତନ ଲେଖା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ବହି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି, ଏଇ ହିଁ ହଉଛି ପଦ୍ମ। ଗତି ଆଣିଛି, ମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗତି ଥିଲା, ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଇକି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା। ତେଣୁ ଗତି, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୃଥିବୀ 450 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି। ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ଆଜି ପୃଥିବୀ କେତେ ଜୀବନକୁ ହରେଇଛି କେତେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ। ଆଜି ଗୋଟେ ଜୀବନ ଅଛି, ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତି ବଢି ବଢି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବ। ତାପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ତାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଦି ଅନ୍ତର ପ୍ରୋସେସ, ଏ ହଉଛି ପଦ୍ମର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ସେ ପାଣି ଭିତରେ ପଦ୍ମରେ ରହିଛନ୍ତି ଢଳ ଢଳ। ସେ ପଦ୍ମେଷ୍ଟି, ସେ ପଦ୍ମେଷ୍ଟି ପୟର ପଙ୍କଜା। ପଙ୍କରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରୁ ଜାତ ହେଇଛନ୍ତି। ଭାଷାଟା ବି ରେକ୍ଟିଫାଏ ହେଇଛି ବହୁତ ଦିନ ପରେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭାଷାଟା ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇନି। ଶୁଦ୍ଧ ହବା ପାଇଁ, ସଂସ୍କୃତ ହବା ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ ହବା ପାଇଁ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଛି। ତ ଏ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ଵତୀ। ପୁଣି ମାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖୁ ହଂସ, ସେ ମରାଳ ବାହିନୀ। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେ କାଳିଦାସ ଯୋଉ ସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ, ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତା ହସ୍ତେ,
ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ ସ୍ତନ ଯୋଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁତା ହାରେ। ଏଥିପାଇଁ ସରସ୍ୱତୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ସବୁଠି ଜିତିକି ଆସିବ କିନ୍ତୁ କାଶୀରେ ହାରିଯିବ। କାଶୀ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ପାଖରେ ଜିତି ପାରିବନି, କାରଣ ମାର ପ୍ରଥମେ ମୁହଁରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନା, ମାର ପ୍ରଥମେ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରାଯାଏ। ତ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଖିରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଦିଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର। କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ଲୋଚନ ଧାରେ, ଲୋଚନରେ କଜ୍ଜଳ ପୂରିତ ହେଇଛି। ସ୍ତନ ଯୋଗ ଶୋଭିତ ମୁକୁତା ହାରେ, ସ୍ତନ ଦୁଇଟି ଶୋଭା ପାଉଛି ମୁକୁତାର ହାରରେ। ଏଇଥିରେ ସରସ୍ୱତୀ ବହୁତ ରାଗିଥିଲେ ଯେ ୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ ନା। ବୀଣା ପୁସ୍ତକ ରଞ୍ଜିତା ହସ୍ତେ ଭଗବତୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ନମସ୍ତେ। ଭାରତୀ, ଗୀର, ବାକ୍ୟ, ଭାଷା ଏସବୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ଶବ୍ଦ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମା ସରସ୍ୱତୀ ହଂସ ଉପରେ ବିରାଜମାନ। ଆମର ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ହଂସ କୁଆଡେ କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀର ଭିତରେ କ୍ଷୀରକୁ ହିଁ ଟାଣେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଉପାସନା ବହିରେ ହଂସଟା ଉପରକୁ ମୁଣ୍ଡ କରିଛି। ତ ହଂସଟା କଣ? ହଂସ ଅହଂସଃ ବୋଲି ଠାକୁର ଅମୀୟ ବାଣୀରେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ହଂସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଂସଃ ମାନେ ମୁଁ ହିଁ ସେଇ, ମାନେ ମୁଁଟା କିଏ? ମୁଁଟା ଆସିଛି ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରୁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରୁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଅହଂ ଯେତେବେଳେ ମିଳେଇ ଯାଏ, ଜୀବ ସେତେବେଳେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁତ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରାପ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ହଂସ। ଖରାପ ଅହଂ ନୁହେଁ, ଇତର ଅହଂ ନୁହେଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇ ଅହଂ। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସେଇ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ କହୁଛେ ଛାଡରେ ମନ ଭବେର ଆଶା, ଅଜପା ନାମେ କରରେ ନେଶା। ଅଜପା ନାମ କୋଉଟା? ଅଜପା ନାମଟା ହଉଛି ସୋହଂ। ସୋହଂ ଟା ହେଲା ଅଜପା। ସୌହଂ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବି ସେଇଆ ହିଁ। ଅହଂ ସହ ସୋହଂ, ସହ ଯୁକ୍ତ ଅହମ୍, ସେ ଯିଏ ମୁଁ ସିଏ। ହଂସ ମାନେ ବି ସେଇଆ, ଅହଂ ସହ, ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ ସିଏ। ଏଇଟା ହେଲା ଅଜପା ନାମ, ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାନେ ସର୍ବଶେଷ ସ୍ତରର ନାମ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସୋହଂ ହିଁ କୁହ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ମି ହିଁ କୁହ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ତୁମେ ଏମିତି ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥାଇପାର ଯୋଉଥିରେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କକ୍ଷ ଚ୍ୟୁତ କରିଦେଇପାର, ଟୁକୁଡା ଟୁକୁଡା କରିଦେଇପାର, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମର କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଣିଷ ହିସାବରେ ତମ ଭିତରେ ଯଦି ଭଲ ପାଇବା ନାହିଁ, ତୁମେ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ତାକୁ କେବେ ବି ଆମୋଦିତ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହଂସ ହଉଛି ମୁଁ ଯିଏ ସିଏ ସିଏ, ମାନେ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ, ପରମ ଧାମ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଚରମ ଅବସ୍ଥାକୁ ପଳେଇ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ତା ଭିତରେ କିଛି ଭେଦ ହିଁ ମଣିଷ ଜାଣିପାରିବନି। ତାମାନେ ଆତ୍ମା ସେତେବେଳେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣ ହବ, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ। ତାର ଶରୀରରେ ମାନେ କୌଣସି ନିଜସ୍ୱ ତ କିଛି ରହିବ ହିଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କାମ କରିବି। ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ଚିନ୍ତା, ଖାଇଲି ପିଇଲି ପିନ୍ଧିଲି ବସିଲି, କିଛି କାମ କରିବନି। ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଲା ହଂସର ଅବସ୍ଥା। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ସେଇ ହଂସ ବାହିନୀ, ମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ନିର୍ଗୁଣତାର ପ୍ରତୀକା। ସେ ହଂସା ରୂଢା। ବିଦ୍ୟା ଓ ଜ୍ଞାନର ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଯେତେ, ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଯେତେ ବେଶୀ, ସେମାନଙ୍କ ମନର ତାର ସେତେ ଉଚ୍ଚା ଗ୍ରାମରେ ବନ୍ଧା ଥାଏ। ହୀନତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଅଶ୍ଳୀଳତା ସେଠାରେ ପାଏନା। ମଣିଷର ମନ ସେତେବେଳେ ଉଦାର ହୁଏ, ପରାର୍ଥ ପର ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କର ସହନ, ଧରଣ ଆଉ ବହନ ଶକ୍ତି ବଢେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ହଂସ ବିହାରିଣୀ। ହଂସ ହେଲା କଳନାଦୀ, କଳ କଣ୍ଠ। କଳ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ବି କଳ ଧାତୁ, ତା ମାନେ ହେଲା ଗତି ବା ଶବ୍ଦ। ତେଣୁ ହଂସ ରୂପୀ ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା, ହଂସ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ହଂସ ରୂପଟି ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ହିଁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ଆମ ଦେହରେ ବି ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୟୁର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି ବିକଜ ଆଇ ଆମ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ତୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ମୋ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, କାରଣ ମୁଁ ହଉଛି ଶବ୍ଦର ଘନୀଭୂତ ରୂପ। ଦ ସାଉଣ୍ଡ ଅଫ ୟୁର କଲ୍ ମଷ୍ଟ ରିଚ୍ ମି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇ ଡାକୁଛେ, ଯାହା କରି ଡାକୁଛେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ନାମ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହବାର ମାଧ୍ୟମ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ମା ସରସ୍ୱତୀ।
ସେ ବିଦ୍ୟାର ଦେବୀ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଦଉ। ପୁସ୍ତକଟି ପୁସ୍ତ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ତା ମାନେ ପଢିବା। ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ତା ମାନେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ, ବିଚାରଣା, ଅସ୍ତିତ୍ବ ପ୍ରାପ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିଦ୍ୟା ଲାଭ ହୁଏ ସେଠି ଅସ୍ତିତ୍ବ ରକ୍ଷା ହୁଏ। ବିଦ୍ୟା କେତେ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଆମର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ମଙ୍ଗଳରେ ଲଗେଇବା ମଙ୍ଗଳ ହବ, ଯଦି ଅମଙ୍ଗଳରେ ଲଗେଇବା ନିଜେ ହିଁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବା। ତେଣୁ ସେ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ଆଉ ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ତାଙ୍କର ହାତରେ ଆସିଛି ବୀଣା। ବୀଣାରୁ କଣ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୀଣାବାଦିନୀ, ବୀଣା ପାଣି ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୀଣା ପାଣି କହିଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝେଇବ। ତ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଐଂ। ଔಂ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ ବଦ ବଦ ବାଗ୍ଦେବୀ ସ୍ୱାହା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଓମ୍ ଐଂ ହ୍ରିଂ କ୍ଲିଂ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ରହିଛି। ଏଇ ବୀଣା ବାଦନ ସେଇ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ନାଦର ପ୍ରତୀକ, ସେଇ ଲୋକର ପ୍ରତୀକ। ତାମାନେ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଲୋକର ଦେବୀ, ସତ୍ୟ ଲୋକର ଦେବୀ। 14ତମ ସ୍ତର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସ୍ତର ଯୋଉଟା 14ରୁ 15ତମ ସ୍ତର, ସେଇଠି ହିଁ ବୀଣା ଧ୍ୱନି, ନୁପୁରର ଧ୍ୱନି, ପାଉଞ୍ଜେରିର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ଲୋକର ପ୍ରତୀକା, ସେଇ ସତ୍ୟ ଲୋକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯୋଉଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋକ, ସେଇଠି ହିଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବାସ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଉ ଏକ ନାମ ବି ଭଦ୍ରକାଳୀ। ତ ଅନେକ ସରସ୍ୱତୀ ସହସ୍ର ନାମ ରହିଛି, ବହୁତ ସାରା କଥା ରହିଛି। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର 8ଟି ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି: ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମେଧା, ଧରା, ତୁଷ୍ଟି, ଗୌରୀ, ପୁଷ୍ଟି, ପ୍ରଭା, ଧୃତି। ଏଇ ସବୁର ପୁଣି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ ମାନେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ଗୁଣର ଯେ ବଶବର୍ତ୍ତିନୀ, ଯେ ଶୁକ୍ଲାବର୍ଣ୍ଣା, ଯେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରାବୃତା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଯୋଉ ବାଣୀ ଯେ ବିକାଶ ବ୍ୟାକୁଳ ଶବ୍ଦ ସଂସ୍ଥିତି ଯାର ସେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ଆଉ ବାକ୍ ବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା, ସେ ହିଁ ବାଗ୍ଦେବୀ। ଆଉ ଯିଏ ହିଁ ବାଗ୍ଦେବୀ ସିଏ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ନମ ନିତ୍ୟମ୍ ଭଦ୍ରକାଳୀ ନମୋ ନମଃ, ଯେ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକାଳୀ, ତାଙ୍କର ଶ୍ଲୋକରେ ଏଇଟା ରହିଛି ସରସ୍ୱତୀ ନମୋ ନିତ୍ୟମ୍। ତାମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରୁଛି। ଭଦ୍ରକାଳୀ, ସେ ଭଦ୍ରକାଳୀ, କାଳୀ ମାନେ ଆମେ ଏଇଆ ବୁଝିବାନି କି ଯେମିତି କାଳୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ, ନ କାଳୀ କଳ ଧାତୁ, ଭଦ୍ର ମାନେ ମଙ୍ଗଳ, ମଙ୍ଗଳରେ ଯାହାଙ୍କର ବିଚାରଣା, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକାଳୀ। ପୁଣି କୁହାଯାଏ ସରସ୍ୱତୀ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍ ବରଦେ କାମରୂପିଣୀ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭେ କରିଷ୍ୟାମି ସିଦ୍ଧିର୍ଭବତୁ ମେ ସଦା। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ କରୁଛି, ମତେ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଅନେକ ମନ୍ତ୍ର, ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କବି ମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ ଆମେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ନିଜେ ସେ କ୍ଷୀର ପାନ କରିଥିବାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଆପଣମାନେ କାଳିଦାସଙ୍କର କଥା ଜାଣନ୍ତି, କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କଥା ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ସଂସ୍କୃତର ମହାନ ମହାନ ମାଘ, ଭାରବୀ, ହର୍ଷ, ଦଣ୍ଡିନ୍ ସବୁ ଗୁପ୍ତ ସମୟରେ 500-600 କେତେ ମୌର୍ଯ୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ସମୟରେ କେତେ କେତେ ସଂସ୍କୃତରେ ରଚନା ହେଇଛି, ତାର ମାନେ କଳନା କରିହବନି। ସଂସ୍କୃତ ଏତେ ରିଚ୍। ତେଣୁ ଋଗ୍ବେଦରେ ଜଣୀଏ ଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ସରସ୍ୱତୀ। କାରଣ ଋଗ୍ବେଦରେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ଥିଲେ। ୟଜୁର୍ବେଦ ବେଳକୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା। ତ ଋଗ୍ବେଦରେ ଅଲଗା କୌଣସି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, ଓନ୍ଲି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ନାଁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ୟଜୁର୍ବେଦରେ ତ ବହୁତ ସାରା ଦେବାଦେବୀ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀ ହଉଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ଦେବୀ, ଭାଷାର ଦେବୀ, ଆଦି ଦେବୀ। ତେଣୁ ଆଦି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନନ କରିବା ମାନେ ହିଁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବନ୍ଦନା କରିବା, ତାଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା, ତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ବୁଝା ପଡିବ ଯେ ମା ଆମ ମାନଙ୍କର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ତେଣୁ ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷୀ ଦବା ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା କଥା, ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ, ଅଯଥା କଳି ତକରାଳ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକରୁ ଯେତେ ଆମେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବା, ସେତେ ପରିମାଣର ଆମ ମାନଙ୍କର
ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଦିଗରେ ଉନ୍ନତ ହବ। ନାମର ମନନଟାକୁ ସେତେ ଉନ୍ନତ ପରିମାଣରେ କରିବା, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବା, ଅଭାଷା କୁଭାଷାରେ କାହାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାନି, ଅସଭ୍ୟ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାର ପ୍ରୟୋଗ କରି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହିଁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ତେବେ ହିଁ ଯାଇ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହେଇପାରିବ, ନତୁବା ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିଶେଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆମର ଦୁଇଟି ବହି, ଗୋଟେ ହେଲା କତ କଥା ମନେ ପଡେ ମଣିଲାଲ ଦାଙ୍କ ଲିଖିତ, ସେଟା ଓଡ଼ିଆର ଅନୁବାଦ ହେଇସାରିଛି। ତ ବହି ଆକାରରେ ପବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ଗଲେ ଦୁଇଟି ବହିକୁ 320 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଲାଗିବ। ତ ସେଇଟା ଦୁଇଟି ବହି, ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ କଥା ମନେ ପଡେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଠାକୁର ବାଡିର ଅଙ୍ଗନାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠାକୁର ଘରର ଅଗଣାରେ, ଠାକୁର ବାଡିର ଅଗଣାରେ। ଏଇ ଦୁଇଟି